गतकाली आमे वैद्युतिक गणमाध्यम जाना पाइलु जे आमर बड़ भाई असित पट्टनायक बुलू भाई जहाँ आप जानते से आम जॉइनिंग बीजेपी उपरे से टिप्पणी देकी मान्यवर राज्य सभापति को कटुक्ति करिकी बहुत कथा कही जो थी आपण मैंने शुणी जे मनमोहन सामल को लज्जा लगे कथा से बीजेपी रे कहीं ग्रहण कले तेणु ग्रहण करवाटा काले ब्लैक डे भद्रक से पालन करेंगे आगामी दिन में वर्षे पर ब्लैक डे हम तेणु यही सब कार्य को यही जो कथा को आम नापसंद करुचु एवं गोटे श्रृंखलित कर्मी हिसाब से बीजेपी आमर कर्तव्य रही आम सभापति ना जो आम भी टे कटुक्ति शुणु निश्चित भाव में आम प्रत्युत्तर दबु तेणु आज से आम आपण मानक आज डाकी मीट कराई प्रेस मीट एवं से जो ब्लैक डे हिसाब से कहते भद्रक हम जेहेतु आम मैंने जॉइन करचु तेणु मु भाविया कथा जे आम मिसवाटा जदि ब्लैक डे लगुच सी गत दिन में जो टिकट पाई नथिले से डेट आम कौन कहवा जोटा दंगा होता जोटा भद्रकवासी भाईचारा नष्ट होता संपत्ति बाड़ी दुनिया नष्ट होता से दिन को आम कौ डे पालन करिया तार किछि वर्ष जदि आम पछकु पळेबा जो रंगलता शब्द आपण मैंने भी शुणी आम मैंने भी छोट होइतिलु शुणीचु से डे को भद्रकवासी कौन बोली पालन कर रेड डे ना व्हाइट डे ताकू आमको देखा पड़ो एवं प्रत्येक क्षेत्र में से खाली कहते दुईटा प्रेस मीट से कौट कर डील होगला बासना काले हूँ केते पैसा डील होती तेणु से जो बासना हूँ आम मिसिबा एवं बरपदा इंजीनियरिंग कॉलेज पैसा नहीं काले क्या देकी मिसीचु तेणु यही सब दृष्टि देखा गले आम चाहूँ 2015 बापा ये एमएलए थे 2015 सी आगे कहतु जी वर्ष है से थिले से प्रत्येक मास प्रत्येक वर्ष आम पाखु केते पैसा नौले बरपदा इंजीनियरिंग कॉलेज रे से कौन किसी न कहवाई कि आमको मिसेकी सागरे भितरिया रही से नौले कि जदि नौले से परिप्रकाश करूँ भद्रकवासी आगे जे बरपदा से केते पैसा नौले तेणु से हिसाब से भद्रक लोक चिंता करेंगे जे क्या काले देकी आम मैंने पशिचु कि कौन तेणु मो कह कथा बारंबार से ईडी शब्द आम आपण मानक मसे तले बोधे कि 15 दिन तले आम डाकी एवं से से प्रेस ये कोर्टर पेपर को ओरिजिनल पेपर आपको पाखे सबमिट आम करूँ जे एथिरे मूल केस टाकू किमिति स्टॉप होइछि से मूल केस रिजेक्ट कराई एवं क्लीन चिट मान्यवर कोर्ट आमको देइछन्ति तेणु तांको ऊपर जदि सेही कागजटा जदि तांको पारे नाही से तांको देखंतु जाइके आउ थरे पचारंतु जने गुणी ज्ञानी एडवोकेट जी अच्छा से पचारंतु जे एटा कौन सत्यता अच्छी ना नहीं तेणु जो गुड़ा ईडी कथा कहते आप शुणी ईडी रे जो हेराल्ड केस रे आमर ताकरी सभापति मैडम एवं राहुल गांधी ना चार्जसीट हो सारी जो दिन चार्जसीट ईडी डिपोजिट कला से दिन ता पर दिन कांग्रेस गोटे पूरा माहौल जाइए ईडी ऑफिस आगे बसिले जे एटा राजनीतिकरण कराला तम घर को जो ईडी पशुची तुम चार्जसीट हो सारे तुम कौच राजनीतिकरण कराला ये ईडी अभियोग होती ईडी कोटी फाइनाल चार्जसीट ये लुलु सामल विरुद्ध में लिखिनी तेणु आपड़ एत व्यथित कहीं व्यस्त कहीं आम अपेक्षा करवा मोर निश्चित भाव में न्यायालय उपर भरोसा अच्छी सत सत मिछ मिछ जना पड़ो आपण माध्यम अनुरोध करी जो दिन जदि मान्यवर जो सभापति आमको आज आम एप्लिकेशन को एक्सेप्ट करके कोई नहीं मु अनुरोध करी जदि कौन सी दिन एडवर्स रिपोर्ट ईडी आसे से दिन मु अनुरोध करी सभापति की सी मत दलू बहिष्कार करदे जे ना ए प्रकार लोक आम दल में नवा उचित नुह तेणु आपण मान अवगति निमंते मु जन दूची जो दंगाकारी धर्षणकारी ये सब शब्द लगुवा व्यक्ति गोटे एडे बड़ महान लोक जी की राजनीतिर शीर्ष स्थान में अच्छा मान्यवर मनमोहन सामल महोदय लज्जा लगिला भाया शब्द व्यवहार करा मुझे राजनीतिक अपरिपक्वतार कारण तेणु आउ जड़े आमर अच्छा विधायक भी अच्छा जदि से एत ईडी होती से धन्यवाद देते गोटे प्रेस मीट रे मो सान भाई को जाओ धन्यवाद देली तेणु सी सान भाई ना गोटे गणमाध्यम आम देखुचु ईओडब्ल्यू इनक्वारी इनकम टैक्स एवं ईडी की देइछि तेणु सी से कपी गुड़ा पाइल ना नाई जिते व्यथित मोर कहीं ईडी अभियोग कला
ଇଡି ଅଭିଯୋଗ କରିବାଟାକୁ ସେ ଯେତିକି ଧରୁଛନ୍ତି, ସାନ ଭାଇର ସେ ଯୋଉ କାଗଜ ଦିଟା ନେଇକି ଟିକେ ଯିବେ କି ଇଡି ଅଫିସ କି ଜଏଣ୍ଟ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଜଏଣ୍ଟ ଡାଇରେକ୍ଟରଙ୍କ ନାଁରେ ଯୋଉ କାଗଜ ଆସିଛି ସେ ସେଟାକୁ ନେଇକି ଟିକେ ଯାଇକି ବୁଲିକି ଆସିବେ କି କଣ ହେଇଛି ଭଦ୍ରକ ଲୋକଙ୍କୁ ଆସି ପଚାରିବେ କି? କାରଣ ଏଟା ଆମ ସମ୍ମାନର ପ୍ରଶ୍ନ। ଆଜି ଆମେ ଏ ଦଳକୁ ଆସିଛୁ ସତ, ସେଇ ଦଳରେ ଆମେ ଥିଲୁ, ତେଣୁ ଆମର ସେଇ ଦଳର ଗୋଟେ ଏମଏଲଏ କୁ ଇଡି କି ଇନକ୍ୱାରି ପାଇଁ ଇଓଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଭଳି ଜଣେ ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥା ଯୋଉଟା କି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର, এটা অভিযোগ তো কেই করুনাহাନ୍ତି, ইওডব্ল্যু ইনকোয়ারি ପାଇଁ ଦେଇଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେ କାଗଜ ଅଛି, ମୁଁ ଯାହା ଦେଖୁଛି ପେପର ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖୁଥିଲି। ତେଣୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଯୋଉ କଥାକୁ ନେଇକରି ବୁଲୁ ଭାଇ ଏସବୁ ଜିନିଷ କରୁଛନ୍ତି ସେଟା ସବୁ ମନଗଢା କାହାଣୀ କହୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଗପିଲା ଭଳିଆ କଥା। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଜାଣିବା ଦରକାର ସେ କାହାକୁ ଏ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର କଣ ଭୂମିକା ରହିଛି ଏଥିରେ। ଯୋଉ ପିଲାଟି ଯାଇକି ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କୁ କାଗଜ ଦଉଛି ସେଇ ପିଲା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କାଗଜ ଦେଇଥିଲା ଏବଂ ଜଣେ ଆମର ଯେ ସମ୍ମାନୀୟ ଅଛନ୍ତି ଆମର ବିଧାୟିକା କଟକ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଏ କଲେଜ ଉପରେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରିଥିଲେ ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ 5 ତାରିଖ ଦିନ ଗତକାଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ତାର ଏନ୍ସାର କଣ ଦେଇଛନ୍ତି ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଦଉଛି। ତେଣୁ ଏ ସଂସ୍ଥାଟି ଏଟା କାହାର ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ନୁହଁ। ବରପଦା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ, ଏଟାର ମାଲିକ ହେଲେ 36 ଜଣ ନୁହଁ, ଏଟାର ମାଲିକ ହେଲେ ଭଦ୍ରକ ଲୋକ, ବହୁତ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଏଠୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସିଏ ମଧ୍ୟ ଆସିକି ମତେ ଯୋଉ କଥା ପଚାରୁଛନ୍ତି ସେଠି ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ହଉ କି ଆମର ୱେବ ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ନ ପଚାରିକି ସିଧା ସେ ତ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ତାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେ ସିନା ମାସକୁ ଥରେ ଖଣ୍ଡେ ଆସିଲେ ଭଦ୍ରକ ସେ ଜାଣିବେ କଣ, ସେ ତ 5 ବର୍ଷରେ ଥରେ ଆସିବେ କି 2 ଥର ଆସିବେ, ଠିଆ ହେଇଗଲେ ଘରକୁ ପଳେଇଲେ। ତେଣୁ ସିଏ ଆସିକି ସିନା ପଚାରନ୍ତେ, ମତେ ମୁହଁ ପଚାରନ୍ତେ, ଆରେ ଲୁଲୁ ଏଟା କଣ ହେଲା କଣ ନାହିଁ, ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ବଡ ଭାଇ ଭଳିଆ ମାନୁଛି। ସେଗୁଡା ନ ପଚାରିକି ଖାଲି ସେ କାଗଜ ଫାଗଜ କିଏ ଦେଇଦେଲା, ସେ 2-4ଟା କିଏ ବୁଲୁଛନ୍ତି, କୋଉ କାଗଜ ଦେଇଦେଲେ ଆପଣ ସେ କାଗଜକୁ ନେଇ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ସଂସ୍ଥାଟା ରହିବା ଦରକାର। ସେଠିକାର ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ଯେ ସେଠି ଆମର ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ ଏମଏଲଏ ଏମପି ଯୋଉଟା ଡିସାଇଡ୍ କରୁଛନ୍ତି ୟୁନିଭର୍ସିଟି ହବ, ସେଠି ଗୋଟେ ମାର୍କେଟ ହବ, ସେଠି ପୁରୁଣା ଯୋଉ ତାର ଭାଇ ଯୋଉ ଥିଲା ଐତିହ୍ୟ ସେଟା ଫେରି ଆସିବ। ସମସ୍ତେ ଉଦ୍ୟମ କରିଲା ଫଳରେ ବିଜେଡିର ସାନ ଭାଇ ଆଉ ଜଣେ ବିଧାୟକ ବାପି ଭାଇ ସିଏ ବି ଉଠଉଛନ୍ତି କାଳେ ଇଡି ପାଇଁ ମୁଁ ପଶିଗଲି। ତାହେଲେ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା, ଯୋଉ ଇଡି କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଡରିକି ପଳେଇଲୁ ବୋଲି ଏବଂ ଆମକୁ ନିଆଗଲା, ଆମେ ବି ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ ସଞ୍ଜୀବ ମଲ୍ଲିକ ନାଁରେ ଯୋଉ ଇଡିଟା ହେଇଛି, ସଞ୍ଜୀବ ମଲ୍ଲିକ କେବେ ଯାଇକି ବିଜେପିରେ ମିଶୁଛନ୍ତି ସେଇ ଦିନକୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି। ଯଦି କାଳେ ଡରିକି କାଳେ ସବୁ ବିଜେପି କି ପଳଉଛନ୍ତି, ବିଜେପିର କାଳେ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଡରେଇକି ତାଙ୍କୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ଏ ଯୋଉ 85,000 ବିଜେପି ଯୋଉ ଜିତିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆପଡାରେ, ସେ କଣ 85,000 ପ୍ଲସ ଯେତିକି ପାଇଛନ୍ତି 1.5 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ବସିକି ଡରଉଥିଲେ ନା? ଆପଣ ମିଶିଲା ପରେ ଦି ଭାଇ ମିଶିଗଲେ କି ବୁଲୁ ଭାଇ ଆଉ ସଞ୍ଜୀବ ଭାଇ ନା ସେ ତ ଦୁଇ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ, ମୋର ବଡ ଭାଇ 2 ଜଣ ଦେଖେ ବୋଧେ ମିଶି ଯାଇଥିବେ କି କଣ, କାରଣ ସିଏ ଇଏ କିଛି ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଧେ, ସିଏ ତାଙ୍କ କଥା ନ କହିକି ମୋ କଥା ଖାଲି କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ଯଦି ଆମେ ଆଗରୁ କିଛି ଭାଇକି ଦଉଥିଲୁ, ତେଣୁ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଦେଇ ହବନି। କାରଣ ସେ କହୁଛନ୍ତି ବିଜେପି ବାଲାଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲି ବୋଲି, କାଳେ ସଭାପତିଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲି, ବାସନା ତାଙ୍କର ଘ୍ରାଣ ଶକ୍ତି ବଢି ଯାଇଛି। ତେଣୁ ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଯାହା ପଚାରେ ଅଛି ଲିଖିତ ଭାବରେ ମତେ ପଚାରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଭଦ୍ରକରେ ରହୁଛି, ମୁଁ ବି ଭୁବନେଶ୍ୱର ରହୁଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ମତେ ନା ବୁଲୁ ଭାଇଙ୍କର ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି କୋଉ ଭାଷାଟା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। କାରଣ ସିଏ ଆମ ଘରକୁ ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି ଜଣେ ବିଜେଡି ଜଣେ ବିଜେପି, ତାଙ୍କ ଘରେ ମଧ୍ୟ ବାପା ଅଛନ୍ତି ବିଜେଡିରେ, ସିଏ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ କଂଗ୍ରେସରେ ଅଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ, କାରଣ ସଭାପତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୌଡ଼ରେ ଥିଲେ, ଏବେ ଅଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ ମୁଁ କହିପାରିବିନି, କାରଣ ସଭାପତି ଆଉ ଜଣେ ହେଇସାରିଲେଣି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଦକ୍ଷ ଆମର ଜଣେ ଅଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ସଦୟ ମିଶିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଲାପୁ ବାବୁଙ୍କୁ ଜାଣିଥିବେ, ସେ ଜଣେ କୋଅପରେଟିଭ, ଏତେ ସଂଘର୍ଷ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସବୁଆଡେ ଯୋଉଠି କଂଗ୍ରେସ ହାରିଛି, ସିଏ 1-2ଟି ଲୋକ ଯିଏକି ଭଦ୍ରକ ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱର ଯୋଉ ବ୍ୟାଙ୍କ କୋଅପରେଟିଭ ବ୍ୟାଙ୍କର ସେ ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ସିଏ କଂଗ୍ରେସରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ କଂଗ୍ରେସ ବିଷୟରେ ସିଏ କହିପାରିବେ। ତେଣୁ ମୋର ଖାଲି ଅନୁରୋଧ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଭାଇକି ଯାହା ପଚାରିବାର ଅଛି ସିଧା ମତେ ପଚାରିବେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ନିଜ ପ୍ୟାଡ ୟୁଜ କରି ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି। ତେଣୁ ଅନ୍ତତଃ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ନ କରନ୍ତୁ, 300 ଷ୍ଟାଫ ଏଠି ଅଛନ୍ତି କି 200 ଷ୍ଟାଫ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଟିଚିଂ ନନ୍ ଟିଚିଂ ପିଲାମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ। ତେଣୁ ଆମ ଉପରେ ରାଗଟା ଆମ ଉପରେ ସୁଝାନ୍ତୁ। ଆଉ ସେଠି ଯାଇକିରି ସେ କଲେଜ କଥା କହିଲେ କଣ ହବ? ସେଠି କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ କ୍ଲିନ, କୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ କ୍ଲିନ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଗାମୀ ଦିନ ପାଇଁ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଆପଣମାନେ ଆସୁଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ এই ବାର୍ତ୍ତା ଆମର ବଡ ଭାଇ ବୁଲୁ ଭାଇଙ୍କ ପାଖରେ ଟିକେ ପହଞ୍ଚେଇବାରେ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ।